हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक। तो आज आमी कथा पातिम क्लास 11 द्वितीयটো अध्याय द्वितीयটো चैप्टार यूनिट एंड मेजारमेंट एकक और जोखमाक। यार आगत एटा सरू चैप्टार आछे हेतु हल फिजिकल वर्ल्ड बुली आछे भौतिक जगत। तो हेतु चैप्टार तुमालोके एने जेतिया घरत थाकिबा माने रेस्ट লৈ থাকিবা एटु चैप्टार एने एकबार रीडिंग पढि चाबा ताते की बस्तु आछे जे तुमी फिजिक्स केनेके पढिब लागिब फिजिक्स केनेके इमेजिन करिब लागिब फिजिक्सत की बस्तु आलोचना करा হয় फिजिक्स की तो हेखिनि बस्तु आछे ताते तुमालोके एकबार रीडिंग पढि चाबा। तो आमी आलोचना करिम द्वितीय चैप्टारर পৰা यूनिट एंड मेजारमेंट। अच्छा जेहेतु एटु तुमालोकर प्रथमটো लेक्चर प्रथमটো क्लास तो याते जिमाने सৰু सৰু बस्तु आछे तुमालोके इनक्लूड करि जाबा नोट करि जाबा आरो যদি কিবা সৰু সৰু বস্তু বুজি নোপোৱা তলত কমেন্ট বক্সত লিখিবা মই নেক্সট ভিডিওত তোমালোকৰ যিখিনি কনক্লুজন মানে সৰি ডাউট আছে সেই ডাউটখিনি মই ক্লিয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। তো আৰম্ভ কৰো আজিৰ দ্বিতীয়টো চেপ্টাৰ। চেপ্টাৰটো হ'ল ইউনিট এণ্ড মেজারমেন্ট यूनिट एंड मेजारमेंट एकक आरु जोखमाक। अच्छा जोखमाक आरु यार एकको लिखा थाके तो याते दुटा शब्द আছে বুজি পোৱা নাই চোৱা यूनिट आरु मेजारमेंट। यूनिट माने एकक एकक আমি বুজি পাও না যেনেকুৱা ধৰা 2 মিটাৰ तो मीटारक आमी एकक बुली कওঁ। मेजारमेंट मेजारमेंट माने आमी जुखो जंतु जेनेका धरा 2 मिटार आमी इमान दूर एनेके 2 मिटार हिसाब मेजर करिसो जुखिब पारिसो। मेजारमेंट कोनो बस्तु जुखा किमान আছে কি হিসাবত जुख लबा इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो एटो चैप्टारर आमी फार्स्ट जेटु बस्तु शिकिब লাগিব हेतु हल भौतिक राशि भौतिक राशि भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि। तो फार्स्ट भौतिक राशि नो कि फिजिकल क्वांटिटी कि तो भौतिक राशि होइसे हेबोर राशि जिबोर तुमी जोखमाक करिब पारा सकलोबोर राशि भौतिक राशि कब पारि। अच्छा फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिशत लिखिले केनेके लिखिम द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजार्ड बाय एन इन्स्ट्रुमेंट। जिकोनो राशि जदि आमी कोनो एटा যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা জোখমাক কৰিব পাৰো সেই ৰাশিবোৰক আমি ভৌতিক ৰাশি বুলি কম फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा भौतिक राशि दुटा पार्ट থাকে फिजिकल क्वांटिटी मैं पी किউ বুলি লিখিম বুজি লবা। फिजिकल क्वांटिटी दुटा बस्तु থাকে এটা হল নাম্বার আৰু এটা হল ইউনিট নাম্বার ইউনিট। एग्जांपल लो ধৰা তুমি কোনো এটা বস্তু জুখিছা দৈৰ্ঘ্য জুখিছা কিমান পাইছা 5 মিটাৰ। तो याते n2 हल एनर भैल्यू यूनिट हल मीटार एटो आमी जानो। तो जिकोनो फिजिकल क्वांटिटी दुटा पार्ट थाके एटा हल नाम्बार और एटा थाके यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर बुली कय न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अनदर इज यूनिट। तो एनेकुआ भौतिक राशि दुई प्रकार तारमाने भौतिक राशि जिमान আছে। अच्छा भौतिक राशि दुटा এটা एग्जाम्पल कौचोन आमी आहाचोन भौतिक राशिर एग्जाम्पल की जेनेकुआ धरा भर आमी जुखिब पारो হয় স্যার पारो। तो एटु भौतिक राशि दৈৰ্ঘ্য जुखिब पारो हाँ স্যার पारो। तो एटु भौतिक राशि आयतन पारो हाँ पारो। तो आयतन भौतिक है। सॉरी कारेंट गल रहा 2 मिनट 1 सेकेंड।
আচ্ছা, তো আমি কি কৈ আছিলোঁ, কেইটামান ভৌতিক ৰাশিৰ এক্সাম্পল কি আছিল। ভৰ আমি জুখিব পাৰোঁ, দৈৰ্ঘ্য জুখিব পাৰোঁ, আয়তন জুখিব পাৰোঁ, আৰু ঘনত্ব জুখিব পাৰোঁ, ঘনত্ব আৰু কি জুখিব পাৰোঁ, সময় আৰু বেগ আৰু ত্বৰণ ইত্যাদি। তো যিমান এইবিলাক ৰাশি আছে আৰু আমি যিখিনি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই ৰাশিবোৰক কি বুলি কোৱা হ'ব, ফিজিকেল কোৱান্টিটি, ভৌতিক ৰাশি। ভৌতিক ৰাশিত দুটা পাৰ্ট থাকে, এটা হ'ল নিউমেৰিকেল ভেলু, সাংখ্যিক মান এটা, আৰু এটা থাকে একক, ইউনিট। তো এক্সাম্পল দিছিলোঁ কি, যে 5 মিটাৰ ধৰা, কোনো এটা বস্তু জুখিছা 5 মিটাৰ পাইছা, 5টো হ'ল এনৰ ভেলু, ইউটো হ'ল মিটাৰ। যেনেকুৱা ধৰা কিমান পাইছা, ধৰা 10 কেজি, কিবা এটা বস্তুৰ ওজন ধৰি লৈছা 10 কেজি পাইছা, হিচাপ যোগ কৰিছা, জুখিছা কিমান পাইছা 10 কেজি। তো 10টো হ'ব তোমাৰ এন আৰু কেজিটো তোমাৰ ইউনিট, ইউ। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ ভৌতিক ৰাশি। কিবা বুজি নাপালে তলত লিখিবা। আচ্ছা, নেক্সট আছে ভৌতিক ৰাশিৰ প্ৰকাৰ, টাইপছ অফ ফিজিকেল কোৱান্টিটি। তো নেক্সট লিখিবা টাইপছ অফ ফিজিকেল কোৱান্টিটি, ভৌতিক ৰাশিৰ প্ৰকাৰ। টাইপছ অফ PQ, PQ মানে ফিজিকেল কোৱান্টিটি, ভৌতিক ৰাশিৰ প্ৰকাৰ। তো ভৌতিক ৰাশি মেইনলি দুই প্ৰকাৰৰ, এটা হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল PQ, এটা হ'ল ডিৰাইভড PQ। এইটোক অসমীয়াত কয় মৌলিক ভৌতিক ৰাশি, এটুক ক'ব যৌগিক। There are two types of physical quantity. Number one, fundamental physical quantity, and the next, derived physical quantity. তো আমি ওৱান বাই ওৱান চাম। তো প্ৰথমত চোৱা ফাণ্ডামেণ্টেল ফিজিকেল কোৱান্টিটি কি, মৌলিক ভৌতিক ৰাশি কি। হেডিং দিবা প্ৰথমটো মৌলিক ভৌতিক ৰাশি, ফাণ্ডামেণ্টেল PQ। তো fundamental physical quantity are those quantity which does not require other quantity to express। যিবোৰ ভৌতিক ৰাশি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আন কোনো ভৌতিক ৰাশিৰ সহায় ল'ব নালাগে, সেইবোৰ ভৌতিক ৰাশিক মৌলিক ভৌতিক ৰাশি বুলি কোৱা হয়। যেনেকুৱা ভৰ মাছ। তো ভৰ জুখিবৰ বাবে আমি বেলেগ ভৌতিক ৰাশিৰ সহায় ল'ব নালাগে। যেনেকুৱা ভৰ জুখোতে আমি সময়ৰ সহায় ল'ব নালাগে, সময় জুখোতে আমি ঘনত্বৰ সহায় ল'ব নালাগে। তাৰপিছত আৰু এটা আছে ভৰ, দৈৰ্ঘ্য আৰু সময়। আচ্ছা, এই তিনিটাক ফাণ্ডামেণ্টেল ফিজিকেল কোৱান্টিটি বুলি কোৱা হয়। কি মাছ, লেংথ এণ্ড টাইম। মাছ, লেংথ আৰু টাইম, এই তিনিটা ফাণ্ডামেণ্টেল ফিজিকেল কোৱান্টিটি বুলি কোৱা হয়। কাৰণ ভৰ, দৈৰ্ঘ্য আৰু সময়, এই তিনিটা প্ৰকাশ কৰোঁতে আমি অন্য ভৌতিক ৰাশিৰ সহায় ল'ব নালাগে। আচ্ছা, এইটো আছিলে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ফিজিকেল কোৱান্টিটি। এতিয়া আমি চাম ডিৰাইভড ফিজিকেল কোৱান্টিটি, DERI, ডিৰাইভড ফিজিকেল কোৱান্টিটি।
মানে যৌগিক ভৌতিক ৰাশি। আচ্ছা, যৌগিক ভৌতিক ৰাশি কোনবিলাক? যিবিলাক ভৌতিক ৰাশি প্ৰকাশ কৰোঁতে অইন ভৌতিক ৰাশিৰ সহায় ল'ব লাগে। যিবিলাক ভৌতিক ৰাশি প্ৰকাশ কৰোঁতে অইন ভৌতিক ৰাশিৰ সহায় ল'ব লাগে সেইবিলাক ভৌতিক ৰাশিক কোৱা হ'ব যৌগিক ভৌতিক ৰাশি। The quantity which required another physical quantity, the quantity which required another physical quantity to express it is said to be derived physical quantity. তো এক্সাম্পল কি কি হ'ব ইয়াৰ? যেনেকুৱা ধৰা বেগৰ সূত্ৰ আমি ক্লাছ 10ত পঢ়িছিলোঁ ন, অলপ আগতে পঢ়িলা, কেইদিন আগতে, মনত আছে চাগে চবৰে। বেগ মানে হৰণ বাই সময়। এতিয়া চোৱা, বেগ প্ৰকাশ কৰোঁতে, আচ্ছা, হৰণ মানে বেচিকেলি দূৰত্ব বা দৈৰ্ঘ্য বাই সময়। হৰণ আৰু দূৰত্বৰ মাজত অলপ পাৰ্থক্য আছে, কিন্তু দুয়োটা দৈৰ্ঘ্যই বুজায়। যেনে ধৰা বেগ আমি প্ৰকাশ কৰোঁতে দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু সময় এটা আনটোৰ দুয়োটাৰ সহায় লৈছোঁ, দৈৰ্ঘ্যৰো সহায় লৈছোঁ, সময়ৰো সহায় লৈছোঁ। তো এনেকুৱা যিবোৰ ৰাশি প্ৰকাশ কৰোঁতে এনেকুৱা, আচ্ছা, এই দুটা চোৱা, এই দুটা কি ৰাশি? এই দুটা মৌলিক ৰাশি। তো এই মৌলিক ৰাশি দুটাৰ সহায় লৈহে আমি বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, বেগৰ ৰাশি আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তো বেগ হ'ব যৌগিক ভৌতিক ৰাশি। তো যিবোৰ ভৌতিক ৰাশি মৌলিক ৰাশিৰ সহায় নোলোৱাকৈ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, বা যিবোৰ ভৌতিক ৰাশি মৌলিক ৰাশিৰ সহায়তহে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, সেইবোৰ ভৌতিক ৰাশিক যৌগিক ভৌতিক ৰাশি বুলি কোৱা হয়। আৰু এক্সাম্পল দিয়াচোন, বেগ, আৰু এক্সাম্পল দিয়া ধৰা কালি কিহৰ কালি? ধৰা আয়তৰ কালি কিমান? দিক পূৰণ প্ৰস্থ। আচ্ছা চোৱা, ইয়াতে দিক আৰু প্ৰস্থ বেলেগ বেলেগ নহয়, যদিও প্ৰস্থ ইহঁতো কিবা এটা দৈৰ্ঘ্য বুজাইছে, তো ইয়াতেও আমি দৈৰ্ঘ্য, ইয়াতেও দৈৰ্ঘ্য। তো দুটা মৌলিক ৰাশিৰ সহায় লৈহে আমি কালি উলিয়াইছোঁ। ঠিক তেনেকুৱা ঘনত্ব ভৰ বাই আয়তন, ভৰ বাই আয়তন। তো ভৰ, আয়তন মানে দিক, প্রস্থ, উচ্চতা। আচ্ছা, এই তিনিওটা দৈর্ঘ্য নহয়, দীর্ঘ এটা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, দিক, প্রস্থ, উচ্চতা, তিনিওটা দৈর্ঘ্য বুজাইছে। তো ইয়াত আমি চাৰিটা ভৌতিক ৰাশিৰ সহায় লৈ মৌলিক ৰাশিৰ সহায় লৈছোঁ, ভৰ আৰু দৈৰ্ঘ্য হ'ল তিনিটা। তো এনেকুৱা যিমান ৰাশি আছে যিবিলাক এই মৌলিক ৰাশিৰ সহায় লৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগে, সেই গোটেইকেইটা কি বুলি কম আমি? ডিৰাইভ ফিজিকেল কোৱান্টিটি, যৌগিক ভৌতিক ৰাশি। আচ্ছা, এইখিনি হ'ল আমাৰ ভৌতিক ৰাশিৰ বেছিক কথা। দুই ধৰণৰ ভৌতিক ৰাশি আছে, এটা হ'ল মৌলিক, এটা হ'ল যৌগিক। আচ্ছা, ইয়াৰ পিছত আমি পাম একক। আৰু এককটো কি কি? আচ্ছা, নেক্সট আমাৰ আছে একক। তো একক, ধৰক তুমি কিবা এটা বস্তু জুখিছা, এতিয়া ইয়াকতো প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। তো ইয়াক প্ৰকাশ কৰোঁতে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণিত ৰাশিৰ হিচাপেহে প্ৰকাশ কৰা হয়। আচ্ছা, নেক্সট আছে আমাৰ একক। তো ধৰা তুমি কোনো এটা বস্তু জুখিছা, জুখি কিবা এটা ৰিডিং পাইছা, এই ৰিডিংটো যেতিয়া আমি প্ৰকাশ কৰিম, প্ৰকাশবিলাক কেনেকৈ কৰে? কিছুমান প্ৰমাণিত ৰাশিৰ লগত তুলনা কৰিহে প্ৰকাশ কৰা হয়।
এতিয়া ধৰা মই আগৰ এক্সাম্পল দিছোঁ, তুমি ধৰা কিবা এটা দৈৰ্ঘ্য পাইছিলা 5 মিটাৰ। তো এইটো হ'ল তোমাৰ তুমি পোৱা হিচাপ। এতিয়া মই এই 5টো কি হিচাপত প্ৰকাশ কৰিছোঁ? মিটাৰত। মিটাৰ মানে 1 মিটাৰ মানে কিমানখিনি দৈৰ্ঘ্য, ইমানখিনি এটা আনুমানিক আইডিয়া কৰা। এইখিনিৰ 5 গুণ। তো মই যোনটো জুখি পাইছোঁ সেই ৰাশিখিনি, সেই বস্তুখিনি মই এটা প্ৰমাণিত ৰাশিৰ লগত তুলনা কৰি হে লিখিছোঁ। ধৰা 1 মিটাৰৰ 5 গুণ। এতিয়া কাৰ লগত তুলনা কৰি লিখিছোঁ? 1 মিটাৰৰ লগত তুলনা কৰি। 1 মিটাৰৰ 5 গুণ। তুমি কিবা এটা বস্তু জুখিছা, কিমান পাইছা? 5 কেজি। তো তুমি কেজিৰ তুলনাত লিখিছা, কেজি হিচাপতহে লিখিছা। কেজিৰ 1 কেজিৰ 5 গুণ সেনেকুৱা হিচাপতহে লিখিছা। তো আমি কি লিখিম? ডেফিনেশ্যন কি লিখিম? যে জীৱৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ ৰাশিৰ লগত তুলনা কৰি ভৌতিক ৰাশিবোৰৰ জোখ-মাখ কৰা হয়, সেইবোৰক আমি একক বুলি কওঁ। জীৱৰ ভৌতিক ৰাশিৰ লগত তুলনা কৰি আমি জোখ-মাখৰ ৰাশিবোৰ প্ৰকাশ কৰোঁ, সেইবিলাকক আমি একক বুলি কওঁ। যেনেকুৱা জোখ-মাখ মই এক্সাম্পল দিলোঁ 5 মিটাৰ। তো আমি মিটাৰৰ হিচাপত প্ৰকাশ কৰোঁ। তো মিটাৰটো হ'ব এটা একক। তো নেক্সট আমাৰ আছে এককৰ পদ্ধতি। আচ্ছা, নেক্সট আহিল এককৰ পদ্ধতি। এককৰ পদ্ধতি। এককৰ পদ্ধতি কেইবাটাও আছে। MKS এটা, CGS এটা, FPS এটা আৰু SI এটা। আচ্ছা, এইবিলাক কি? ধৰা কোনোবাই জুখিছে, দৈৰ্ঘ্য জুখিছে 5 মিটাৰ পাইছে। তাৰমানে সি 1 মিটাৰ এইখিনিৰ গুণিতক প্ৰকাশ কৰিছে, যে এইখিনিৰ 2 গুণ, 3 গুণ, 4 গুণ, 5 গুণ এনেকুৱা গুণিতক হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। কিছুমানে কৈছে নাই, মই ইমান ডাঙৰ একক নল'ম, মই সৰু একক ল'ম, কি চেণ্টিমিটাৰ। তো ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানে মানুহবিলাকে কিছুমান সৰু এককত জুখিছিল, কিছুমান ডাঙৰ এককত জুখিছিল। তো এইবিলাক জোখাৰ একোটা পদ্ধতি। কি হিচাপত তুমি জুখিবা? সৰু এককত হিচাপ জুখিবা নে ডাঙৰ একক হিচাপত জুখিবা? তো তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনেকুৱা 4টা পদ্ধতি আছে। তো MKS পদ্ধতিত যদি তুমি কোনো এটা বস্তুৰ দৈৰ্ঘ্য জুখিব খোজা, সি মিটাৰত আহিব। M for মিটাৰ, K for কেজি, S for ছেকেণ্ড। তাৰমানে এই পদ্ধতিত যদি তুমি কিবা এটা দৈৰ্ঘ্য জোখা, সেই মিটাৰত জুখিব লাগিব। কিবা এটা ভৰ জুখিলে সি কেজিত জুখিব লাগিব, আৰু কিবা সময় জুখিলে সি ছেকেণ্ডত জুখিব লাগিব। ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতে CGSত তোমাক মিটাৰত নহয়, চেণ্টিমিটাৰত জুখিব লাগিব। এইটোত কেজি নহয়, গ্ৰামত জুখিব লাগিব, আৰু সময়টো ছেকেণ্ডত জুখিব লাগিব। তো CGS পদ্ধতিত দৈৰ্ঘ্য, ভৰ আৰু সময়ক ক্ৰমে চেণ্টিমিটাৰ, গ্ৰাম আৰু ছেকেণ্ডত প্ৰকাশ কৰা হয়। ঠিক ইয়াতো F মানে হৈছে ফুট, P মানে হৈছে পাউণ্ড, আৰু S মানে হৈছে ছেকেণ্ড। তাৰমানে কোনোবাই যদি FPS ছিষ্টেমত জুখিছে, সি ফুটক দৈৰ্ঘ্যক ফুট হিচাপত জুখিব। যেনেকুৱা 1 ফুট, 2 ফুট, আমি যোনটো হিচাপত কাঠ কিনো, 1 ফুট কাঠ, 2 ফুট এনেকুৱা। P পাউণ্ড। এইটো পাউণ্ড আমি সিমান কি নকৰোঁ, এইটো ইমানো ইউজ নকৰোঁ যিমান ইউজ আমি ফুট কৰোঁ। আৰু টাইমটো ছেকেণ্ড। টাইমটো গোটেইকেইটাতে একে। আচ্ছা, তাৰপিছত আহিল SI, ছিষ্টেম ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুলি কয় SIত কি হয়? আচ্ছা, দেখিলে কি যে ইমান ছিষ্টেম চবেই বেলেগ বেলেগ ইউজ কৰি আছে। সি কিবা এটা ইউজ কৰিছে, সি কিবা এটা ইউজ কৰিছে, সি সৰু একক ইউজ কৰিছে, সি ডাঙৰ একক ইউজ কৰিছে। তো ধৰক তোমালোকক ক্লাছত মই দিলোঁ, কিবা এটা জুখিব দিলোঁ, সি ক'লে যে 1000,
সি ক'লে যে নাই 1000 নহয় 10, সি ক'লে যে 15, সি ক'লে যে 15 নহয়, সি আৰু কিবা এটা বেলেগ ভেলু কৈ দিলে। তো মই বস্তু চাওঁতে মোৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব, কিমান তুমি এটা ৰিডিং লিখিবা, সি এটা পদ্ধতিত কৰিব, সি এটা পদ্ধতিত কৰিব। তো কাণ্ট্ৰিত বহুত কাণ্ট্ৰিত এনেকুৱা কিছুমানে MKS, কিছুমানে CGS, কিছুমানে FPS এইবিলাক ইউজ কৰি আছিলে। তো লাষ্টত কি কৰিলে যে নাই গোটেইকেইটা মিলি আমি এটা ছিষ্টেম বনাওঁ, আৰু সেইটো হ'ল ছিষ্টেম ইণ্টাৰনেশ্যনেল। তো ছিষ্টেম ইণ্টাৰনেশ্যনেলত এই গোটেই এককবোৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। এটা হ'ল ছিষ্টেম ইণ্টাৰনেশ্যনেলত মানে একক 2 টাইপছ, এটা হ'ল তোমাৰ বেছিক ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট আৰু এটা হ'ল কমপ্লিমেণ্টাৰী ইউনিট বুলি কয়। তাৰমানে আমি আগত যে পঢ়িলোঁ মৌলিক আৰু যৌগিক। তো SIত মৌলিকৰ ভিতৰত 9টা আছে, তাৰে দুটাক কয় বেছিক ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট আৰু দুটাক কয় কমপ্লিমেণ্টাৰী ইউনিট। আচ্ছা, অনুপূৰক বুলি কয়, দুটাক অনুপূৰক। তো এইবিলাকত যেনেকুৱা 3টাই জুখিব পাৰোঁ, MKSত এই 3টাই জুখিব পাৰোঁ, CGSত এই 3টা জুখিব পাৰোঁ, FPSত এই 3টা জুখিব পাৰোঁ। SIত এনেকুৱা মৌলিক ৰাখি টোটেল আছে 9টা। আচ্ছা, তো লিখিবা SI পদ্ধতি। SI চিষ্টেম। SI চিষ্টেমত ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট কেইটা আছে? দেয়াৰ আৰ 7 ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিটছ। তো সেইকেইটা কি আমি ইয়াতে লিষ্ট বনাম, সেইকেইটাৰ একক কি আৰু কিহেদি বুজা সেইখিনি আমি বনাম। তো ইয়াতে লিখিম ইয়াতে লিখিম আমি ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি, ইয়াতে লিখিম আমি ইউনিট, ইয়াতে লিখিম আমি সিম্বল। তো প্ৰথমটো হ'ল ভৰ মাছক একক হ'ল কেজি। তাৰমানে SI চিষ্টেমত যিমান ভৰ হিচাপ কৰিবা চব কেজিত হিচাপ কৰিব লাগিব। ইউনিট হ'ল ইয়াতে কিলোগ্ৰাম লিখিবা, ইয়াতে হ'ব আমাৰ চিম্বল হ'ল কেজি। আচ্ছা, 1 মিনিট। ইয়াৰ পিছত আছে দৈৰ্ঘ্য হিচাপ কৰিব লাগিব মিটাৰত। এটা চিম্বল আহিব M, ভৰ, দৈৰ্ঘ্য আৰু সময়ত তোমাৰ কিলোগ্ৰাম, মিটাৰ, ছেকেণ্ডৰ S। তাৰপিছত আছে তোমাৰ প্ৰবাহ, বিদ্যুৎ প্ৰবাহ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব এম্পিয়াৰত। আচ্ছা, যেনেকুৱা আমি দৈৰ্ঘ্য হিচাপ কৰোঁ 5 মিটাৰ, সেনেকুৱা কাৰেণ্ট হিচাপ কৰে এম্পিয়াৰত, 5 এম্পিয়াৰ। তো এম্পিয়াৰৰ আহিব A। তাৰপিছত আছে উষ্ণতা হিচাপ হ'ব কেলভিনত আহিব K। তাৰপিছত আছে কেইটা হ'ল? 3টা, 2টা, 5টা। এটা আছে দীপন প্ৰাবল্য, এইটো আহিব তোমাৰ কেণ্ডেলা।
ইয়াৰ একক হ'ল কেণ্ডেলা CD দি বুজায় আৰু এটা আছে পদাৰ্থৰ পৰিমাণ এটো হিসাব কৰি মলত তো এক সিম্বল হিসাবে মল লিখে MOL ই নালাগে কেৱল MOL ই নালাগে তো এইখিনি আছিল আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ইউনিট এইখিনি মনত ৰাখিবা তুমি ফার্স্ট ইয়াৰত বুলি নহয় সেকেন্ড ইয়াৰতো জিমান ডাইমেনশন লিখিব লাগিব এই ইন টার্মস অফ এই 7টা হাতত লিখিব লাগিব এই হাতত লিখিব লাগিব ফান্ডামেন্টাল আচ্ছা উঠাই লোৱা নেক্সট আছে কমপ্লিমেন্টারি নেক্সট আছে কমপ্লিমেন্টারি ইউনিট বা অনুপূরক কমপ্লিমেন্টারি ইউনিট ইয়াতে দুটা আছে এটা হল সমতল কোণ ইয়াৰ একক হল ৰেডিয়ান এসআই সিস্টেমত সমতল কোণৰ একক হল ৰেডিয়ান RAD ৰেডিয়ান আৰু এটা আছে ঘনকোণ এটো প্লেন এংগুলৰ ইউনিট হল ৰেডিয়ান ঘনকোণৰ একক হল সলিড এংগুলৰ হল স্টেৰেডিয়ান আচ্ছা সমতল কোণ কি আছিল দুটা বাহুৰ মাজৰ কোণ যোনটো এটো দ্বাৰা 30 ডিগ্ৰী এটো আছিল তোমাৰ কোণ থিতা দি বুজাও জেনেৰেলি ইয়াৰ ফৰ্মুলা কি আছিল থিতা ইজ ইকুয়াল টু আৰ্ক আপন এটো দ্বাৰা L এটো দ্বাৰা R তো আৰ্ক আপন রেডিয়াস L by theta is equal to L by R square এটা আসলে থিতা আচ্ছা ঘনকোণ মানে ঘনকোণক কি দি বুঝায় থিতা is equal to A by R square মানে এরিয়া আপন রেডিয়াস স্কয়ার ঘনকোণ মানে আমি বুঝি পাও না ঘনকোণ বজাৰত যেতিয়া মিছাল খাব যোৱা এটা শংকু আকৃতিৰ বনাই দিয়ে ন তাৰ ভিতৰত কিমানখিনি কোণ হয় 3D হিচাপত এনেকুৱা টাইপ এটো কোণটো কিমান থিতা তো এটোক আমি ডেফিনেশন লিখিলে থিতা ইজ ইকুয়াল টু এখিনি a যদি হয় আৰু ইয়াৰ ডিসটেন্স যদি r হয় তো a by r স্কয়ার তার মানে যিমানে সলিড এঙ্গল বেশি হবো যিমানে ঘনকোণ বেশি হবো তুমি হিমানে বেছিকে মিক্সার পাবা তাতে যে হিমানে বেছিকে মিছাল পাবা তাতে মিছাল কিনিব গলে দোকানী কব যে মোক সলিড এঙ্গল বেছিকে দিব সলিড এঙ্গল বেছিকে দিলে এটো অলপ বহল হ'ব আৰু তো তুমি বেছিকে মিছাল পাবা তাতে তো এখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ সোয়া যদি বুজি পোৱা নাই ভিডিঅটো আৰু একবাৰ সোয়া চাই কিনে নোটস কৰা কত কিবা কিবি লিখা যদি কিবা প্ৰবলেম হৈছে কমেন্ট বক্সত লিখিবা আৰু ইয়াতে এটো বেসিক একদম বেসিক ক্লাস তোমালোকে ইয়াতে যিমানখিনি আছে বহুত ভালকে পঢ়িলো বহুত ভালকে শিকিলো তো এখিনিয়ে আজিলৈকে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅত থ্যাংক ইউ